Yes, good morning, all of you. My name is Gumre Chandra Sen, and I'm today teach you TYBCom module number second. Right. In the last lecture, already we focused to the price policy and its implementation. Right. I already told you Professor Zaha Committee, which appointed in 1964-65. They are the recommended to price for agricultural. Right, and at the same moment, one of the institution is appointment is one commission, that commission for agricultural cost and prices. That commission is a CACP 1965 that determined and announced administrated prices. Clear. Also, we focus to the yesterday lecture in determination of appropriate price level. Clear. I already told you that what is the determination of appropriate price levels and all. Clear. At the same moment, we are trying to understand that all determinant, that is level of prices, that consider to the many factors. Clear. So that demand, supply, risk factors, effect on industrial cost, etc. How consider to them, or that all are the discussed in the last lecture. Clear. Now today we continue that same topic. Clear. And little bit also we started that focus to the three expecting prices, right? Government when implement the policies and plans, right? So last lecture is our screen is here. I think you are seeing my share screen, right? Yes, very good. So C2, that is a cost, C3 cost. What is mean by C2? Anybody can tell me, please? That C2 answer is given to here, a determination of appropriate level of prices. Which determination under consider the C2? I already told you yesterday. आठवते का ते? C2 cost includes all actual expenses, etc. बोला जर आठवत असेल तर आठवतंय का? Yes, please. C2 I already told you, actual expenses. आठवतंय का? Plus बाय माझा चिराग आला ग, माझं सोनं आलं, सोनं प्लॅटिनम आलं, गोल्ड गोल्ड. वाह वाह चिराग, स्वागत आहे भावा तुझं. चिराग, आज सोन्याचा दिवस आहे भावा. एवढ्या सकाळी सोनं आलंय क्लासला आमचं. छान छान, व्हेरी गुड. C2 बद्दल बोलतोय आपण. C2 कोणते एक्सपेन्सेस आहेत त्यात इन्क्लूड, मी येस्टरडे बोललो ना. ऍक्च्युअल एक्सपेन्सेस, प्रोड्यूस ऍक्च्युअल ओनर प्लस रेंट, म्हणजे लँड जी आहे ना त्याला लीज द्यावी लागली असते ना दुसऱ्याची असते तर तो, पर प्लस फॅमिली लेबर्स, self invested capital, and finally rental value of own land, net land revenue. That all are the minimum 4 under comes to the C2 on your screen. C3 now is C there, C3 on your screen again. My cursor is here blinking, right? So C3 cost is equal C2 plus 10% cost. C3 is what? Cost is equal to C2. C2 addition 10% of cost of account for managerial remuneration to the farmer. Means what is considered here farmer? Farmer as a consider entrepreneur.
Managerial means what? Entrepreneurial. Account for managerial remuneration for the farmer, that is a 10%. Which under comes to that? C3 means again that calculate. Which? C2 addition C3, and C3 means what? Is equal to the C2 addition 10% of cost to account for managerial remuneration of the farmers. Clear? And when decided the finally cost, then MSP means minimum support price, that is C is equal to C2 addition C3, right? That implementation to the that Swaminathan committee, Swaminathan formula, that committees, that National Commission for on Farmers, and that cost of production is C2. That report submitted to the central government in India, that is 2006, and it is called C2 addition 50%. तिथं 10% होते ना, त्यांनी पुढे 50 केली. आणि ज्यावेळेस ते महाराष्ट्रामध्ये ड्युरिंग द रिसेंट एलिगेशन दॅट एगिटेशन मोर्चा आपण म्हणतो ना, इन महाराष्ट्र डिमांडेड टू द implementation of Swaminathan formula, and that demanding purposefully by all farmers. क्लिअर? महाराष्ट्रामध्ये जे मोर्चे झाले का नाही, फार्मर्स लोकांनी काढले बरेचसे मोर्चे, आणि त्याच्यामध्ये प्राइम डिमांड त्यांचे काय होते? यू मस्ट इम्प्लिमेंट द स्वामीनाथन कमिटी डिमांड्स. पण मला सांगा, तुम्हाला फॉर्म्युला जर कळला असेल, इफ यू लिटल बिट अंडरस्टँड दॅट फॉर्म्युला, मला सांगा हे इम्प्लिमेंटेशन असं केलं तर काय होईल? माझा क्वेश्चन समजला का तुम्हाला? When government implement the formula, that is agitation demand in Maharashtra farmers to forcefully or that make to the pressure on government to implement the Swaminathan committee formula. What exactly change in life of farmers? Are you understand my question now? की ते म्हणत होते की हा फॉर्म्युला लावा, कोणता? C2 ऍडिशन C3, C2 ऍडिशन 50%. मगाशी किती त्यांनी सांगितलं होतं? 10%. त्यांनी त्याच्या पुढे सांगितलं. क्लिअर? C2 ऍडिशन 10%. काय होईल असं जर इम्प्लिमेंट केला फॉर्म्युला तर? Yes, please. What is their possibilities? बोला. Yes, I am waiting your answer. Are you understand my question first? माझा क्वेश्चन आपल्याला समजलेला आहे का? Yes, please. The prices will be in long-term benefits. Yes. And many farmers suffer from the income. Many farmers, they are the cultivate product in farming. But there is no any guarantee to the its prices. Except of agriculture in India,
all product prices. And I told you here, except in India, all product prices in India, so many time is up or there is one organized market. But agriculture is not a organized market. Agriculture in India मध्ये खरंच organized market नाहीये. Clear? Agriculture market is not organized means there is still many problem. Agriculture मध्ये खूप सारे problems आहेत. That problems makes the challenge. Challenge is what? To the proper pricing. Sorry. To the proper pricing to the agricultural product. Right. So that implement by government. When that is the reason farmers force on government for implement the formula. Agriculture committee formula. Clear? So that is the price policy and its implementation recommended by the government. To hear that formula we continue to hear, and that how many expecting product, that is the reason then government give to the farmers supporting prices, or we can say that below that prices no one can be buy. Clear? So there are the government give means that below prices if anybody can buy from farmers, such traders can take any action. हा कोणी प्राइस ठरवून दिली की गव्हर्नमेंट ठरवून दिली की याच्या कमी तुम्हाला फार्मर कडनं ते घेता येणार नाही, कारण तर मग रेट्स कमी हे ट्रेडर्स काय करतात बऱ्याच वेळा त्याचे रेट्स कमी करतात. क्लिअर? आणि मग ज्यावेळेस गव्हर्नमेंटनं 2016, 17, 18चा तुमच्या समोर मी चार्ट दाखवतोय आता, त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटनं खरीप क्रॉप साठी प्राइसेस ठरवून दिल्या होत्या. You know what is mean by kharif crops? Kharif, it is a Marathi word. ऑक्सफर्ड वाल्याने असाच घेतला तो. बघा आपल्या वर्ड मध्ये पण जादू आहे का नाही? पण व्हॉट इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स? ऐकला का वर्ड हा कधी? खरीफ क्रॉप्स. Okay, jwar, bajra, corn. Very good. Yes, you know, very good example. But are you understand what I ask you? What is mean by kharif crops? Kharif crops, rabi crops. ऐकलं का तुम्ही? काय? हा? काय असते खरीप क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स? बोला. सीझन वाईज कोणत्या सीझन मध्ये मग खरीप असतं, कोणत्या सीझन मध्ये रब्बी असतं? रेनी सीझन इज खरीप क्रॉप्स. व्हेरी गुड. स्लोली. Absolutely right. And Rabi? Absolutely right. Winter season. Absolutely right. अरे वा, छान, चांगलं नॉलेज आहे तुमचं. चांगली गोष्ट आहे. So this is a crop pattern in India, right? So government give the some supporting prices for the come to the product in that seasons. So below how shows to the one table. See on your screen. Everyone can see properly? Yes, reply me please. There is any problem to see? Very good. Yes. So I think now I better explain then. So on your screen, that is a paddy. Paddy कशाला म्हणतात माहिती आहे ना? Paddy.
विसरले सगळे. हा पॅडी माहित नाही. पॅडी रे, मराठीत काय म्हणतो आपण त्याला? पॅडीला काय म्हणतात मराठीत चिराग? व्हॉट इज कॉल्ड इन मराठी? मला पण आठवण नाही ते, मग मी सांगतो, एक मिनिट. पॅडीला मराठी काय म्हणतात? भात. काय म्हणतात? भात. नाही नाही, अरे राईस. ते भात मग तेच सांगितलं मराठीत भात सांगितलं, हा तोच तो. आवाज नाही आला क्लिअर मला ऐकवायला. तर त्याचे ग्रेड आहेत, कॉमन, ग्रेड ए. क्लिअर? तर ही प्राइस दिलेली आहे, एका क्विंटलची दिली बघा, वरती दिले बघा, इथं मेजर दिलंय तसं. ते फार्मरकडे घेताना तुम्ही याच्यापेक्षा घ्यायची नाही. कॉमन ग्रेड ए 1550 ती मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिली आहे. त्याच्यात ग्रेड ए असेल तर 1590च्या खाली तुम्हाला फार्मरकडनं घेता येणार नाही, ट्रेडर जे लोक घेतात ना. ज्वार असेल तर हायब्रिड म्हणजे मिक्स असतं त्याच्यात, ती असेल 1700. महाल दांडी म्हणून एक असते, कॅटेगरी आहे त्याच्यात एक, तर ती असेल तर ती क्वालिटी चांगली असते, 1725. तसंच आहे बाजरा, मेज, रगी, तूर, हे सगळे कडधान्य आहेत. हे खाली मूग, उडीद, म्हणतो आपण ते ग्राउंडनट, भुईमुंगच्या शेंगा ना, काय आपण म्हणतो त्याला, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सीसम, अँड व्हॉट इज नायगर सीड्स. सो दिस ऑल इज गिवन द रेट. क्लिअर? इथं सगळ्यांचे बघा तुमच्या स्क्रीनवरती रेट्स दिलेले आहेत. यू हॅव गिव्ह टू द दॅट डिफरंट rates of that all product pricings, and that is give the bonus to the here. So below that prices no one can buy from farmers. आता रूरल एरियाज मध्ये आपण घेतो, पण ट्रेडर न घेत असाल तर हा रूल केलेला आहे. नंतर याचा ट्रेड होतो ना परत, दे टेकन फ्रॉम लेस प्राइसेस टू द फार्मर्स. इफ आता आता हे सुद्धा खरं प्रॅक्टिकल वाटत नाही ना बघा. आता 52 किती 5200 ला 250 केजीज ला किती 100 रुपीज, सॉरी 100 केजीज आहे, बरोबर आहे का नाही? आणि आज सांगा मला मार्केटला प्राइस काय आहे आता? ही 2016-18 आहे. काय तूरडाळीची प्राइसेस काय? आपण बाजारात जाऊन बघितलं का कधी? येस प्लीज. हा, ₹80 गेस जास्त आहे श्रावणी. बघा किती प्रॉफिट आहे मग. आणि मध्ये मध्ये 1 वर्षापूर्वी किती झाली होती? 100 पेक्षा जास्त आहे. 100 पेक्षा जास्त आहे. 1 वर्षापूर्वी काय होती प्राइस माहिती आहे तुम्हाला तूर डाळीची? 210-250 रुपयापर्यंत गेली होती. क्रॉस टू द 200 अँड मोर. येस येस अनघा, ऍब्सोल्युटली राईट. मला सांग, हे प्रॉफिट कोणी मिळवलं? एवढा गॅप कोणी मिळवला? आणि आपल्या सगळ्यांच्या डोक्यात काय? that all money goes to the credit of account in farmers. Actually no, less farmers get the benefits of high prices. आपल्या देशामध्ये जास्त प्राइसेस बेनिफिट, मोर टाइम, काय म्हणलं मी, मोर टाइम गेटिंग टू द लार्ज फार्मर्स, नॉट अ स्मॉल फार्मर्स.
आपल्या देशामध्ये बऱ्याच वेळा जास्त प्राइसेसचे बेनिफिट हे मोठ्या फार्मर्सलाच मिळतं, स्मॉल फार्मर्सला मिळत नाही. दॅट इज द रियालिटी. मी ऍक्सेप्ट करा, रिजेक्ट करा, ही मात्र रियालिटी आहे. क्लिअर? सो दिस इज द प्राइसेस. आर यू अंडरस्टँड दॅट टेबल? एनी प्रॉब्लेम टू फॉर युअर अंडरस्टँडिंग? येस, रिप्लाय मी प्लीज. आता हे तरी कळलं कमीत कमी तुम्हाला मिनिमम सपोर्ट प्राइस काय असतं, स्वामीनाथन कमिटी काय असतं, C2 C3 काय असतं. येस, क्लिअर. सो दॅट शोज द प्राइस पॉलिसी अँड इट्स इम्प्लिमेंटेशन. नाव वी फोकस ऑन प्राइसेस इम्प्लिमेंट. दॅट टायटल इज कंटिन्यू अगेन. आता ते झालं कोणतं आताच पाहिलेलं आपण, हे झालं रब्बी खरीप क्रॉप्स ड्युरिंग द रेनी सीझन. You the prices by means that you keep in mind first that government deciding prices. Government sometime purchase from farmers if prices very low in a market. काही वेळा गव्हर्नमेंट काय करतं, या एवढ्या प्राइसेसला फार्मर कडनं परचेस करून घेतं. That low prices, sorry, that prices if there is a fall in price in market, especially just 1 or 2 years before, farmers taken tour from government taken tour from farmers because at the moment prices is very low, right? And finally cotton ला तर जिनिंग मिल्स असतात गव्हर्नमेंटच्या, जिथनं ते कॉटन गव्हर्नमेंट परचेस करतं. There comes to the 4020 minimum support price. That is a stable length. आता त्याचं बीड असतात, बीड कॉटनचे मायक्रॉन इयर, याच्यावर ठरतं ते कॉपसची क्वालिटी असतात, ते मेजर करतात. तर तुम्ही कधी जिनिंग प्रेसला जिनिंग मिलला गेलात कधी, जिथं कॉटन परचेस केलं जातं, क्लिअर, there can be the get to them. Next one is, now we see the minimum support prices Rabi crops. Next is what? Rabi crops. 21 लोक आलेले आहेत. ओके, मी धरून 2 म्हणजे माझं डबल हे लॉग इन आहे ना. तर शेवटपर्यंत 21 लोक थांबा. शेवटी ज्यांचं नाव टाईप करून येईन शेवटी 5 मिनिटात त्यांचीच प्रेझेंटिंग. बाकीच्या उगीच वाईट वाटून नाही घ्यायचं. मी ते नाव कॉपी पेस्ट करतोय, तुम्हाला पण माहिती आहे, आणि टाकतो ग्रुपला. सो फॉर अ प्रेझेंटिंग. ओके, चलो. सो रबी क्रॉप्स, खरीप नंतर जो दुसरा सीझन स्टार्ट होतो याला आपण विंटर सीझन म्हणतो. अंडर विंटर सीझन देर आर द कल्टिवेट different types of product in agriculture. Government also should dare give the minimum support prices. Front on your screen data about year 2017-18. There is give to the year wheat 1735. मला सांगा wheat ची प्राइस काय आजची? मला वाटतं wheatचं चांगलं कोण सांगू शकेल? wheatच्या व्हरायटी पण आहेत. आपला शेट आलेत का शेट? ऐश्वर्या आलाय का? नाही बहुतेक. सांगा. क्विंटलची प्राइस आहे. दिस इज द क्विंटाइल प्राइसेस. किती आहे सध्या खेड मध्ये? सांगा, खेड मधला रेट सांगा, बाकीचं मरू दे. बरं, तुमच्या घरात काय येतो तो सांगा, सगळ्यांनी सांगा, बोला. येस प्लीज. 32-38. व्हेरी गुड पूर्णिमा. येस, नेक्स्ट. बघा म्हणजे रेट किती आहेत बघा, याचे डबलच आहे ना प्रॉफिट. 2 वर्षामध्ये एवढ्या प्राइस तर वाढणार नाहीत ना अजून. Yes, 35 to 40 kg.
मीरा येस, म्हणजे साधारणतः रेंज काय व्हीटची 30 पेक्षा जास्त आणि फार्मरला सपोर्ट प्राइस किती आहे बघा, 17 रुपये किलो, 17 rupees per kg. I know that accepted that is data is before 2 years. पण किती प्राइसेस वाढले असतील, किती सपोर्ट प्राइस वाढले असेल आता लेटेस्ट बघितलं तर तो पण मिळेल. बार्ले, ग्राम, मसूर, मस्टर्ड, that is sunflower, toria, copra. Clear? So this is also give to the here raw jute, त्याला ताग आपण म्हणतो. That all comes to the agricultural product and that is the given prices. Here shows in our screen. Clear? And that prices is not more affordable, or we can say that that prices to the farmers not more benefited. म्हणजे आहे, काही नसल्यापेक्षा आहे. What I told you here, पहिली प्राइस काहीच नव्हती का नाही, काही नसल्यापेक्षा काहीतरी आहे. What we say that sometimes we say in here, nothing else, something is there. What do we say that? Nothing else, something else. So that give to the prices to the here farmers by government. If below that prices, no one are trader taken from farmers. तुम्ही कधी मार्केट यार्ड मध्ये गेलात का कधी? एनीबडी कॅन व्हिजिट. आता कोकणामध्ये मार्केट यार्ड नाहीये तसं. आर यू व्हिजिटेड इन मार्केट यार्ड प्लेस? कधी गेलात तिथं? कसे ठरतात तिथं रेट्स, कसे ठरतात माहिती आहे कुणाला? एक्सपिरियन्स आहे कुणाला? आर यू व्हिजिटेड? येस प्लीज. How is the rates decided by the traders in market yard? कशा असतात सांगा बरं जरा. कुणीच गेलं नाही तुम्ही मार्केट यार्डला? म्हणा तुम्ही आधीच सांगितलं कोकणात नाही, मग आम्ही कशाला जाऊ? कोकणाच्या बाहेरची बरीच लोक आहेत ना, किंवा कोकणात जनरली माहिती आहे का? तुम्ही ऐकून आहात का? एवढं सगळं नॉलेज आहे व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीतलं तुम्हाला, तर हे असेल की थोडस. What I ask you, when traders taken food grains from farmers, when that farmers bring from agriculture to marketplace, in market yard especially, then how they are the taken traders from farmers, that all crops. मग हे सांगली कोल्हापूरला आहे, सगळीकडे आहे, कोकणात पण आहेत काही काही प्लेसला. कणकवली तिकडं सिंधुदुर्ग इकडे गेला तर आहेत. खेडला पण आहे, पण एवढी मोठी मार्केट नाही खेडची. काय असतं एकंदरीत तिथं? हाऊ, व्हॉट इज द पिक्चर ऑफ मार्केट? Can you observe sometime? बोला, काय एकंदरीत पिक्चर काय दिसतो तुम्हाला तिथे? बोला रे, हे वेळी तुम्ही सांगायचं काय म्हणलं की
जाम भीती वाटते तुम्हाला सांगायचं म्हणलं काय ना. येस प्लीज. What exactly happened there? माहितीये थोडस कोणाला नॉलेज टाईप करा किंवा माईक वरती सांगा. आपण गुड्स कशा घेतो मार्केटमधनं तसं फार्मर कडनं घेताना ट्रेडर कसं घेतात. ऑक्शन माहितीये तुम्हाला. ऑक्शन ऑक्शन काय असतं. ऑक्शन बोली लावणे म्हणतो आपण. दॅट सेम टाइप इज हिअर. आयपीएल माहितीये ना. आयपीएल आयपीएल मध्ये प्लेअर वरती काय केलं जातं ते. सर भाजीपाला आणि फळांची होलसेल विक्री होते तिथे. हा इट्स नॉट व्हॉइस क्लिअर. फ्रूट आणि व्हेजिटेबल्सची होलसेल विक्री होते. येस तिथे प्लेअरला परचेस केलं जातं. कोण ओनर असतो पण तिथे भरपूर पैसे मिळतात त्यांना. पण ऍग्रिकल्चर मध्ये टोटली अगेन्स्ट असतं. ऍग्रिकल्चर समजा एक वीट मी घेऊन मार्केटला गेलोय. माझ्या फार्मिंग मध्ये मी प्रोडक्शन केलंय समथिंग 2000 kgs बरोबर आहे. आणि मग मार्केटला आलोय बरोबर आहे. 2000 लय झालं ते 20 kgs समजा म्हणजे सॉरी येस हा. आणि मग मला सेल करायचंय ते. तर तिथं घ्यायला एक टायमिंग ठरलेलं असतं रोजचं एक. ते सगळे ट्रेडर एकत्र येतात तिथं आणि ते रेट ठरवत जात असतात. आणि मग ते येणार आणि ते असं हातामध्ये तो व्हीट घेणार आणि असं टाकणार आणि मग तो पहिला बोलणार एक जण. जी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिली आहे ना अजून ती खरंच मला डाऊट आहे दिली जाते का नाही. आणि मी तर मला तर कधी भेटलीच नाही. मी आय एम ऑल्सो फार्मर. आय एम ऑल्सो ब्रिंग दॅट ऑल अँड गो टू द मार्केट राईट. सो दे स्टार्टेड फ्रॉम व्हेरी लेस प्राइसेस. तर तो काय म्हणणार मग पहिला असं उधळणार म्हणजे ती स्टाईल असते ती. हा 1000 kg. तर दुसरा काय म्हणणार. तुम्हाला वाटलं आता काय डायरेक्ट दुसरीकडे 2000 तो नाही. दुसरा म्हणतो 1010 रुपीज. पुढचा म्हणणार 1015 रुपये 1020. त्यांच्यात कधी कॉम्पिटिशन ते करत नाही. ते लय डांबरट आहे. आणि असं वाढवत फक्त 5-10 रुपये वाढतात. प्राइसेस असते त्यांच्या ठरलेलं असतं कोण काय घेणार ते. आणि ते म्हणतो मग परत 130 140 150 झालं किती 1050. चलो 1050 एक 1050 दोन 1050 तीन. क्लिअर. समजा बलाईवाला कोणीतरी आहे माणूस XYZ आणि तो म्हणला की हा मला घ्यायचं तर मग ते तो ट्रेडर घेऊन जाणार. अशा प्राइसेस ठरतात. व्हेरी 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 लेस अँड व्हेरी पुअर पिक्चर. कधी गावाकडे गेलो त्याची व्हिडिओ करून आणून दाखवेन मी तुम्हाला कधी आपला मौका आला तर की कसं रेट्स ठरतात त्याचे. क्लिअर. सो दॅट इज द रेट डिसाइडिंग इन ऍग्रिकल्चर. असं ऍग्रिकल्चर मध्ये खूप लेस प्राइसेसला सगळं ठरवलं जातं. आणि that price policy and implementation, minimum support prices, rabi crops, etc. Here and conclusion is what taken from farmers by traders, taken very less prices. That is the reason government decided that that minimum support prices to the here. And under minimum support prices, what is that criteria? Why that give here? They consider that आता ते ऍव्हरेज काढलं जातं. तुम्हाला ठरवलं का गव्हर्नमेंटचे लोक घरी येतात का. ते ऍव्हरेज काढतात. फॅमिलीमध्ये लोक किती काम करणार क्विंटल साठी प्रोडक्शन साठी. किती लेबर लागतील. किती कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट करावं लागेल. 1 एकर किती एकर्स मध्ये येऊ शकतं. काय म्हटलं मी 1 क्विंटल or that 100 kg production of wheat, how many acres require for land? For 100 kgs wheat production, how many
require acres. I know that every land productivity is different. ते average काढतात. Averageously 1 acres to 1.5 acres असं काहीतरी करून फॉर्म्युला ऍव्हरेज काढून सांगतात की हे एवढ्या एवढ्या एकर मध्ये एवढे एवढे येऊ शकतं. आय नो दॅट सम फार्मर्स कॅपॅसिटी इज मोर. ज्यांचे जास्त त्यांना काही प्रॉब्लेमच नसणार इन्कमचा. क्लिअर. So that is the Rabi crops minimum support prices. Are you understand that all? Yes, reply me please. Clear. So in this way, their prices and its implementation in India. Clear. That those point आपला continue परत. Next one is their statutory minimum support prices. Clear. आता हे सगळं झाले. आता आपण काय बघतो याच्यामध्ये की here we are trying to understand. What we trying to understand here? The prices give to the farmers. But earlier we just discussed here commodities, jute and sugarcane, the minimum support prices had been assigned the statutory status in our India. Which that give the statutory status in India are generally sugarcane and jute. आपल्या इंडियामध्ये बरेचसे फार्मर जूट आपण काय लावत नाही, वेस्ट बेंगॉल मध्ये जास्त येत होतो. पण जे शुगर केन आहे इंडियामध्ये आपल्या महाराष्ट्रात तर शुगर लॉबी स्ट्रॉंग आहे. का तर त्यांना खूप चांगली प्राइस मिळते. बिकॉज वाय देअर आर द गेट वन द स्टॅट्युटरी स्टेटस बाय लॉ वी कॅन से दॅट. व्हॉट? Because it is illegal for anybody to the purchase for commodity less than minimum support prices. आता बाकीच्या फक्त डिक्लेअर केलेल्या प्राइस आहेत त्याच्या खाली लोक घेतात ते बऱ्याच वेळा. पण याला लॉ न सपोर्ट केलंय कुणाला? इन इंडिया जूट अँड शुगर केन. जूट अँड शुगर केन नो वन आर द परचेस फ्रॉम फार्मर्स टू बिलो प्राइसेस. कोणताही पर्सन, ट्रेडर स्पेशली, पर्सनचं सोडा, एनी नो वन आर द ट्रेडर्स परचेसिंग फ्रॉम फार्मर्स फ्रॉम दॅट लो प्राइसेस. कोणत्याही ट्रेडर्सला फार्मर्स कडनं लो प्राइसेसला परचेस करता येणार नाही. क्लिअर. सो दॅट इज कम्स टू द मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस. नेक्स्ट वन इज देअर प्रोक्युअरमेंट प्राइसेस दॅट विच इज गव्हर्नमेंट procure grain from producers. Normally that procurement prices is lower than open market price, but it is higher than minimum price. That is also protected by government, that procures to the grain of producers, means again farmer, that is called procurement prices. And another one prices, that is issue prices, which is government supply food grains at what we say that rationing shops. गव्हर्नमेंट काय करतं? काही फूड ग्रेन्स फार्मर्सला सप्लाय करतं. सॉरी, कमी इन्कम लोकांना, स्पेशली हू कम टू द बिलो पॉवर्टी लाईन. क्लिअर. अँड और अंत्य Uday Anna Yojana, some different types of schemes as a poor people, that such types of schemes implemented by government. की ज्यांचं इन्कम खूप कमी आहे अशा लोकांसाठी ही या प्राइसेस तिथं गुड्सचा सप्लाय केला जातो. Such types of prices, government supplying goods for the farmers. And they have charged very low prices. You are telling, sir, why that it is for farmers? Yes, some farmers, have you know that in India some farmers are really marginal, or there is not sufficient land and they not produce sufficient product. Sometimes farmers producing statutory minimum support prices product, sugar cane, jute. So such farmers again depend on
food grains. That is the reason in our government of India, through of the rationing shops, providing at all prices, that is the in minimum prices, especially for the, you know very well that rationing ration cards issuing. There is the three types of colors of ration cards. Anybody know that? 3 कलरचे कार्ड्स इश्यू केल्या जातात, माहिती आहे का? हा, कोणते कलर सांगा? त्या कलर वरनं किती कलर आहेत सांगा मग? 3 कलर आहेत, व्हाईट, ऑरेंज अँड येलो. व्हेरी गुड. तोच त्याला आपण सॅफ्रॉन पण म्हणतो. मला सांगा मग फॅसिलिटी काय आहेत? व्हाईट वाल्याला काय फॅसिलिटी आहे? व्हाईट वाल्याचं बोलू आपण सध्या. हा, नो फॅसिलिटी फॉर व्हाईट कार्ड्स. येस देम. येस, काहीच नाही. मग कोणाकडे तुमच्यापैकी व्हाईट कार्ड सांगा? कोणाकडेच नाही. पूर्णिमाकडे आहे बर, माझ्याकडे पण आहे. आमचं काढले बर आहे, आहे बर. सर आम्ही गरीब माणसं. अरे पैसा दे. अरे हाँ, वो शादी हो गई तो फिर गरीबी आती है, पता है. एक बार शादी कर गए तो गरीबी आती है. नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं प्रॉब्लम. मेरी शादी हो गई भाई, फिर भी रीच रहा हूं भाई. शादी झाल्यामुळे तुला गरीबी आली पाहिजे. आणि दुसरं कोणतं आहे? पर्पल. डिसेंडिंग ऑर्डर बघतोय आपण. पर्पल, ऑरेंज, सॅफ्रॉन. सॉरी पर्पल नाही, सॉरी दॅट इज काय? ऑरेंज. येस, दॅट इज सॅफ्रॉन. हा, त्याच्यात त्याला काय मिळतं? आणि कोणाकडे आहे आपल्यापैकी? हा, फैजान एक. ओके, अजून फैजान, अजून कोणी नाही सोबत तिला त्याच्या? याला फॅसिलिटी काय आहेत माहितीये का? मिनिमम फॅसिलिटीज. येस, दे गेट राईस, वीट. येस, व्हेरी गुड. असं काही समजू नका की कार्ड धारक आहेत. आपल्या तुमच्या लोकल माहितीये का तुम्हाला? आपल्या देशातले आमदार खासदाराचे कार्ड ऑरेंज आहेत, माहितीये का तुम्हाला? Number of MLAs in India, there are the card issuing by government is orange. ऑरेंज कार्ड आहे. आपण सामान्य लोक, आपल्याला थोडं इन्कम मिळालं तर आपल्याला व्हाईटच घ्यावं लागतं. आणि सगळ्यात अजून फॅसिलिटी मिळणारं कार्ड कोणतं? येलो. त्याच्यावरती बिलो पॉवर्टी लाईन वरती त्याला फॅसिलिटी दिली जाते. क्लिअर? सो येस्टरडे अँड टुडेज लेक्चर वी डिस्कस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस. 4 प्राइसेस बघितले आपण. Clear? Price policy and its implementation. They are discussed to the 4 prices. First is, पहिली सगळ्यात जास्त मोठी होती, तिचं नाव होतं मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस. त्याच्यामध्ये होतं C2 अँड C3. नंतर होती स्टॅट्युटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस. नंतर होती प्रोक्युरमेंट प्राइसेस अँड लास्ट होती इश्यू प्राइसेस. क्लिअर? सो येस, पुढचं मला लेक्चर आहे थोड्या वेळाने. मला पण थोडासा ब्रेक पाहिजे, त्याच्यामुळे आपण आज इथे थांबूया इथे ना मग. येस, गिव्ह मी रिप्लाय. तुमचं नाव चॅट बॉक्स मध्ये टाका सगळ्यांनी. अँड टुमॉरो सेम टाइम वी मीट टू आवर लेक्चर. येस, हॅव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू. टुमॉरो मॉर्निंग, येस, युअर टाइम इज रेग्युलर 7:30 to 8:30. याच वेळामध्ये आपण भेटणार आहोत. चला तर आज आपण इथं थांबूया आणि उद्या भेटूया परत.